کاوش کے اندر جو ہوتا ہے کہ اسے بے بات بھی نہ ملے، اسے کامیابی ملے۔ آپ کا قرآن تھوڑا سا طریقہ گفتگو کر دیتا ہے اور آسان الفاظ میں کہ قد افلح من زکاھا، تحقیق کامیابی اس کو حاصل ہے اس نے اپنے نفس کو تزکیہ کر دیا، جس نے اپنے نفس کی برائیوں کو دور کر کے اسے اچھائیوں کو پیدا کر دیا۔ جبکہ وقت خاب دسا، بے باتھی کیا ہے، ناکامیابی کیا ہے کہ ایک انسان مہلک عادتوں کے اندر پڑ رہا ہے، برائیوں کے اندر پڑ رہا ہے، ایک انسان اپنے عادات کو خواہشات میں مبتلا کرے، ایک انسان ان خواہشات کو ہی اپنی کامیابی قرار دیتا ہوں۔ اپنے قرآن نے کہا نہیں، کامیابی اس چیز کے اندر ہے کہ انسان یہ سوچے کہ یہ جو دل ہے اس دل میں اس کا اللہ بستا ہے نہیں بستا۔ کامیابی یہ ہے کہ اس کے اللہ نے جو اسے دین، اس کے اللہ نے جو نبی کی شریعت دی ہے، کہ اس کی زندگی جو اللہ کی دی ہوئی ہے ان کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی۔ کامیابی یہ ہے کہ ایک انسان جو اپنی ساری زندگی اپنی مال، اپنی اولاد کے لیے گزارتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا ورثہ، میرا اثاثہ، میری اولاد، میرے والدین اور میرا مال ہے، جبکہ قرآن نے آسان الفاظ میں کہہ دیا یوم لا ینفع مال ولا بنون۔ میرے بندے، جس دن تو نے میرے دربار میں آنا ہے، جس دن میں نے تیرے سے سوال و جواب کرنے ہیں، جس دن تو نے دربار میں آ کے اپنے کیے ہوئے لوگوں کا حساب کتاب کرنا ہے، اپنے اعمال کے اعمال نامے کو دیکھنا ہے، نہ تیری اولاد کام آ رہی ہے، نہ تیرا مال کام آ رہا ہے، اس دن کام آئے گا الا اللہ بقلب سلیم، اللہ کے پاس تیرا قلب سلیم کام آئے گا۔ وہ سلامتی دل جو شرک سے بھی سلامت ہو، جو برائیوں سے بھی سلامت ہو، جو خرافات سے سلامت ہو، جو حسد سے سلامت ہو، جو دھوکے سے، جو شر سے، جو کینے سے، جو برائیوں سے لوگوں کو تکلیف پہنچانے والا دل اللہ کے دربار کے اندر اپنی خوشی اور اپنی حسرت اور اپنی آرزو لے کر کھڑا ہو کہ اسے سکون مل جائے۔ دنیا کے اندر اس نے لوگوں کے لیے سکون کا بندوبست کیا ہی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اس کا یہ دل تو لوگوں کے بارے میں شر کو سمیٹے ہوئے تھا، دنیا کے اندر تو اس کا یہ دل لوگوں کے بارے میں کینہ رکھے ہوئے تھا۔ وہ اللہ کے دربار میں کس منہ سے اللہ کے دربار میں خواہش مند ہوگا کہ رب اسے جنتوں کا مہمان بنا دے، کہ رب اسے ان نہروں کا مہمان بنا دے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ رب نے کہا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو دہکانا ہے، بھڑکانا ہے ان لوگوں سے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل تو موجود ہے لیکن حقیقی بات اس کے دل میں سرایت نہیں کرتی ہے۔ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، اس کا دل ڈر نہیں رہا، کیونکہ مومن کا تو دل وہ ہے نا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، اللہ کا ذکر آتا ہے اس کا دل اللہ کے خوف سے ڈر جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اللہ کی آیتوں کی تلاوت اس کے اندر ایمان کو زیادہ کرتی ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کی خشیت کو اجاگر کرتی ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرتی ہے۔ یہ رکوع کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ قیام کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یہ تو وہ ہے جو سویا بھی ہے تو رب کی عبادت کے ساتھ، جاگا بھی ہے تو رب کی عبادت کے ساتھ، یہ کام بھی کر رہا ہے تو رب کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے۔ ایک انسان سوچے تو صحیح، یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی، یہ سانس اللہ کا دیا ہوا، یہ نفس اللہ کا دیا ہوا، یہ سوچ اللہ کی دی ہوئی، اور ہر نعمت اس نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے۔ قدم بھی اس کا نشکری پہ اٹھتا ہے، زبان بھی اس کی نشکری پہ چلتی ہے، نوالا کھانے والا وہ بھی حرام کا کھا رہا ہے۔ ایک انسان اپنا جائزہ کو لے کہ میں کن کی سب میں شمار ہو رہا ہوں۔ رب نے کہا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل تو ایسے ہوں گے جس کے اندر دانش بری نہیں ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، آنکھیں تو بڑی خوبصورت ہیں، نینوں میں تو بڑی چمک ہوگی، لیکن لا یبصرون بہا، وہ حقیقی باتوں کو دیکھ نہیں پائیں گے، حق بات ان کے سامنے بیان ہو رہی ہوگی وہ دیکھنا چاہیں گے ہی نہیں۔ وَلَهُمْ آذان لا يسمعون بها، کان تو بڑے خوبصورت ہیں، کان تو بڑے پرکشش ہیں، سماعت تو بڑی قوی ہے، لیکن حق بات ان تک کانوں سے جا کر دلوں میں اترتی نہیں ہے، دلوں میں سرایت نہیں کرتی۔ رب نے ان کے بارے میں کون سا مقام تیار کر کے رکھا ہے؟ اولئک کالانعام، یہ جانور نہیں ہے، بل ہم اضل، یہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانور سن نکلتا ہے تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں،
जानवर जिंदगी गुजारता है तो वो ये नहीं कहता नमाजों पे जाऊंगा, जब मैं अपने कारोबार पे जाऊंगा, जब मैं अल्लाह के हुजूर खड़ा होऊंगा तो फिर मैं कमाऊंगा कैसे, बाल बच्चों को पालूंगा कैसे, अपना कारोबार चलाऊंगा कैसे। अल्लाह फरमाते हैं वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, कोई एक जानवर ऐसा नहीं है समंदर की तहों से लेकर आसमान की बुलंदियों तक मट्टी के जर्रात के अंदर जिंदगी गुजारने वाला और जिंदगी के अंदर खुलेआम घूमने वाले दरिंदे, हर एक का रिज़्क़ अल्लाह ने तैयार रखा है। हजारों सालों से ये जंगल का निजाम चल रहा है। भूखा शेर के झाड़ से निकलता है लेकिन रात को पेट भर के वापस आता है। उसको मालूम है कि एक खालिक मौजूद है जिसने उसके लिए रिज़्क़ का इंतजाम करके रखा है। एक चिड़िया निकलती है, औलाद को छोड़कर निकलती है, उसे यकीन है कि जब वो वापस लौटेगी तो उसका पेट भी भरा होगा, उसकी औलाद का भी भर जाएगा। उसका तो अल्लाह पे भरोसा है, तेरा अल्लाह पे भरोसा नहीं है। बल हुम अदल, तो घटिया तरीन है, तो जानवरों से भी कमतर है। जात को जानता भी है, भरोसा मौजूद नहीं है, जात को पहचानता तो है, यकीन मौजूद नहीं है, तो तू कौन है? उलाइका हुमुल गाफिलून, तो गाफिलों में से है। व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, जो मैंने जन्नत तैयार करके रखी है 60 साल जिंदगी के बाद, हमेशा की जिंदगी का तोहफा, ये छोटी सी कीमत के बाद लाजवाब तोहफा, ये तो उसके लिए है जिसके दिल में रब का डर आता हो, बुराई छोड़ रहा है अल्लाह से डरते हुए, अच्छाई इख्तियार कर रहा है अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हुए। तूने उस बातों को ख्याल में नहीं लेकर आया, तेरे दिल में यही बात है, असासा माल है, असासा औलाद है, असासा वालिदैन है, असासा ये दुनिया में शोहरत है। रब के दरबार में ना औलाद नजर आ रही होगी, रब के दरबार में ना तेरा माल नजर आ रहा होगा। अल्लाह तुझसे पूछेगा कहाँ है वो कल्बे शरीफ जिसको मैंने कहा था मेरे दरबार में खर्च कर। अहबाब, 3 चीजें, आपका दिल, आपकी आंखें, आपका कान, अगर आपने इनका सही इस्तेमाल कर लिया तो रब्बुल जलाल फरमाते हैं वो इंसान कामयाबी के अंदर है। मैं आपके सामने छोटी सी बात करूंगा कि देखें दुनिया में बाहर निकलते वक्त आप लिबास क्यों पहनते हैं? कहीं ऐसा ना हो कि लोग देख के क्या कहेंगे, इसको तो मिलने का तरीक़ेकार नहीं आता, कहीं ऐसा ना हो कि लोग देख कर क्या कहेंगे, इसे तो एटिकेट सीखी है, ये मैनर से बिल्कुल बहराबर है। तो आप उन लोगों के लिए ये ज़ाहिरी तन तो जेब तन किए हुए हैं, जो दिल तक देख रहा है उसके लिए क्या किया। आप दुनिया की गलाजत से तो बचते फिरते हैं, दुनिया की गंदगी से तो दूर रहते हैं, आप नाले को देखना गवारा नहीं करते। गंदगी आ जाए तो दिल के अंदर कराहत पैदा होती है, लेकिन जो मन की मैल है जिसे अल्लाह देख रहा है, तुम सोचो कि तुमने अल्लाह की नज़र की कदर नहीं की, लोगों की नज़र की कदर की। वमन युहदिल्लाहु फमा लहु मिन मुकरिम, और जिसे अल्लाह रुसवा कर दे उसे ज़िंदगी के अंदर कभी सुकून मुयस्सर नहीं आता, आखिर नहीं आता। मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा शफीक की बात करके। नबी ने कहा था अहलुल जन्ना मन मला अल्लाहु अलैहि तनाउन्नास खैरन मन मला अल्लाहु उदुरैहि मिन तनाउन्नास खैरन, कि बेशक जन्नत वाले लोग तो वो हुआ करते हैं कि उनकी आदत की तारीफ लोग किया करते हैं, वह यस्मा, उनके काम सुनते हैं, इसका अखलाक बहुत अच्छा है, ये मददगार है, ये मुश्किलों में काम आता है, इसके ज़बान पे मैंने कभी गाली को नहीं सुना, इसके मिजाज में कभी मैंने तुर्शी को नहीं पाया, इसके मिजाज में कभी मैंने सख्तपन को नहीं पाया। तो नबी ने कहा ये दुनिया जो उसके लिए जन्नत है, वो तो जन्नत जन्नत की जन्नत है। मेरी ज़िंदगी रब तेरी बंदगी, तेरी बंदगी मेरी ज़िंदगी, वो ज़िंदगी का लम्हा लम्हा नबी की सीरत के मुताबिक, नबी के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक गुजारता है। लेकिन अहलुन नार, जो जहन्नम वाला हुआ करता है, मला अल्लाहु अलैहि मिन शर्रन, कि लोग उसके बारे में ये बात करते हैं, फराड करता है तो ये इंसान करता है, शर है तो उसके दिल में है, कीना है तो उसके दिल में है, हसद है तो उसके दिल में है, बुराई है तो उसके दिल में है। तूने दिल का इस्तेमाल सही नहीं किया तो रब ने कहा वो इंसान दुनिया के अंदर भी अपनी जहन्नुम बनाकर जा रहा है, आकर को तो जहन्नुम उसका इंतजार कर रही है। मेरे भाई अपने नफ्स का तज़किया कर ले, इसे अच्छाइयों में लगा दे, ये दिल को साफ करके ले जा। इस इंसान का दिल खूबसूरत होगा, दुनिया भी खूबसूरत है, आखिरत भी खूबसूरत है। दिल अच्छा नहीं है तो दुनिया की जहन्नुम है, आखिरत की जहन्नुम है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिंदगी शऊर से, अल हिकमा इंटरनेशनल।